아멘. 오늘 하나님 말씀 보시겠습니다. 창세기 32장 22절부터 32절까지 우리 함께 교독하실 때 함께 자리에서 일어나셔서 교독하시겠습니다. 밤에 일어나 두 아내와 두 여종과 11 아들이 인도하여 야복 나루를 건널세. 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 그가 이르되 날이 새려하니 나로 가게 하라. 야곱이 이르되 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다. 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 및 사람들과 겨루어 이겼음이니라. 그러므로 야곱이 그 곳 이름을 브니엘이라 하였으니 그가 이르기를 내가 하나님과 대면하여 보았으나 내 생명이 보존되었다 함이더라. 32절 함께 읽습니다. 그 사람이 야곱의 허벅지 관절에 있는 둔부의 힘줄을 쳤으므로 이스라엘 사람들이 지금까지 허벅지 관절에 있는 둔부의 힘줄을 먹지 아니하더라. 아멘. 우리 자리에 앉으시겠습니다. I forgot to introduce the scripture for today. It's taken from Genesis chapter 32 verses 22 through 32. So the passage that we read today is a story that is one of the most fascinating stories in the Bible, in my personal opinion, in many aspects. I believe it's a wonderful story, but it's a strange story at the same time. The reason why I think it is a wonderful and fascinating story is that because God came in a human form, and throughout the story of throughout the Bible, we know that God appeared before man in many different ways and many different times. But this is probably the only occasion where God appeared to a man and let a man grab on hold of him and let a man pin him down on the ground. And this is the only incident where God would allow a man to win a fight against himself. I don't know if you heard me correctly. I said this might be the only time in the Bible where God became a human and allowed a man to pin him down. I don't think that's true, right? There's another incident in the New Testament when Jesus came in a human form. He was God himself, but he came as a man, and he allowed men to grab on hold of him, and he allowed them to take him to the cross, and he allowed them to nail him on the cross, and he hung on a cross until he breathed his last. He gave himself to us. So in many ways, this story that we read about Jacob wrestling God really reminds us of the story of the gospel. But today I wanted to summarize the message in around three questions. I structured my message around three questions. The question number one is, why did God initiate this wrestling match against Jacob? Why did he want to fight Jacob in the first place? The second question that we must ask as we meditate on this passage is, what did Jacob gain from wrestling against God? What did he receive? And the final question that we want to really draw our attention to is that who won this match? We want to draw a final verdict to see who really won the match. So the reason why we wanted to ask why is because Jacob, as his name represents, he was a fighter. As he was conceived in the mother's womb, he wrestled with his brother Esau. So he was a wrestler. He was a fighter. That's how he really approached any problems. He faced any problems that came in his way. He wanted to fight it. He wanted to drag it on. He wanted to wrestle it until he wins it.
That's how he resolved issues of his life. So in a way, God really wanted to defeat him in Jacob's own game. And I believe that's why God appeared to him and challenged him in this wrestling match. So what did he receive? There are two things that I want to really draw our attention to. Number one, he received an injury that will last him permanently. In our walk, in our faith journey, as we walk with God, as we try to be right with God, we receive injuries. It might be emotional injuries, it might be spiritual injuries, it might be actual physical injuries which we believe that God allowed us to experience, and we wonder why God would do such a thing. And today, as I talk about this, I will address some issues. And second thing that Jacob received through this wrestling match is that he received a new name, Israel. He was called Jacob, but he received a new name. God gave him a new identity, and I want to talk about what that means. And then through that, I want to draw a final verdict as to who won the battle. So stay tuned and stay tuned to the translation, and I hope that you could really follow this message well. 오늘 읽은 이 성경에 나오는 내용은 성경에서 아주 가장 흥미로운 말씀이 아닌가, 내용이 아닌가, 이야기가 아닌가 그렇게 생각이 됩니다. 사실 저는 모든 성경의 이야기를 그렇게 소개합니다. 성경에서 가장 흥미롭다, 가장 재미있다, 가장 놀랍다, 가장 경이롭다. 왜? 왜냐하면 그 이야기만 보고 있으면 그 이야기에 빠져들지 않을 수가 없다라는 거예요. 야곱의 이야기가 쭉 그래왔지 않습니까, 여러분? 장자의 축복권을 뺏어온 것부터 시작해서, 그렇죠? 그리고 그 베델에서 하나님을 꿈으로 만난 것도 너무나 정말 경이롭고, 또 라반의 집에서 종노릇 하는 것도 너무나 놀랍고 아름다운 이야기이고, 또 오늘 역시 이 야복강가에서 하나님과 씨름한 이 내용도 너무나도 놀라운 이야기가 아닐 수가 없습니다. 하지만 중요한 것은 이 이야기가 오늘 영어로도 짧게 소개를 했지만 우리에게 있어서 복음의 메시지와 너무나 흡사하다라는 것입니다. 이것이 어느 한 사람이 그냥 하나님과 만나서 싸운 이야기가 아니고 그냥 무슨 문제가 있어서 기도로 그것을 승리해낸 내용이 아니라 여기에 복음의 메시지가 들어있다라는 것입니다. 그래서 오늘 말씀의 내용을 이제 세 가지 질문을 던지면서 이 싸움에 대해서 이 레슬링 매치에 대해서 세 가지 질문을 던지면서 이제 말씀을 정리하고 여러분과 함께 이 말씀의 내용을 더 깊게 파헤쳐 보기를 원하는데요. 첫 번째 질문은 왜 하나님께서 이런 방법으로 야곱에게 다가갔는가 하는 것입니다. 하나님께서는 사람을 만나실 때 여러 가지 다른 방법으로 만나신다라는 거예요. 하나님께서 꼭 우리에게 야곱을 만나셨던 것처럼 만나지 않을 수도 있습니다. 하지만 우리가 오늘 이 사건을 통해서 하나님께서 왜 야곱에게 이렇게 다가갔는가를 볼 것이고, 두 번째는 야곱이 이 씨름을 통해서 무엇을 얻게 되었는가, 두 가지 얻은 것을 또 살펴볼 것이고, 마지막으로 그렇다면 이 싸움에서, 이 씨름에서 이긴 사람, 승리를 얻은 자는 누구인가라는 결론을 맺도록 하겠습니다. 먼저 제가 배경을 조금 설명드리겠습니다. 여태까지 우리가 이제 야곱의 삶의 내용을 전체를 다 본 것은 아니고, 다 자세히 들여다본 것은 아니고, 야곱이 살아가면서 몇 가지 사건들을 저희가 보았습니다. 지난주의 내용이 이제 야곱이 하란에서 라반과 함께 그 집에서 종살이를 하면서 이제 그 라반의 딸들과 결혼을 하게 되고 또 자녀들을 낳게 되는 것까지 우리가 함께 보았습니다. 야곱은 이 하란에서 한 20년 정도의 세월을, 그러니까 야곱이 정확하게 몇 살 때 하란에 도착했는지는 모르지만 자기의 젊음을 시간을 보내고 아내들을 얻고 자녀들을 얻고, 축복은 하나님께서 나의 아버지의 아버지, 이 야곱이 깨달았기 때문에 이제 하나님께서 인도하신 그 땅으로 돌아가야 된다는 것까지 깨달았습니다. 그래서 이제 가족을 이끌고 돌아가야 됩니다. 브엘세바로 돌아가야 되는데 돌아가기에는 그 앞에 큰 장애물이 놓여 있는 거예요. 그 장애물이 무엇입니까, 여러분? 저한테 속삭이지 마시고 크게 말씀하셔도 돼요. 뭘 그렇게
뭐 속삭이세요 간지럽게. 크게 말씀하세요. 뭐라고요? 에서. 그렇죠. 에서 그러고 있어요. 에서라는 큰 장애물이 그 앞에 아직도 놓여져 있다는 거예요. 에서 때문에 사실 브엘세바에서 도망왔잖아요. 그래서 하란으로. 에서가 자기를 죽일 것 같아서 자기가 한 잘못이 있기 때문에 하란이라는 곳에서 20년이 넘는 세월을 거기서 이제 지냈는데 다시 돌아가려고 하니까 그 에서라는 장벽이 너무나도 큰 겁니다. 그래서 이제 에서라는 장벽이 너무나도 큰 겁니다. 그래서 이제 야곱은 어떻게 합니까? 메신저를 먼저 에서에게 보내요. 야곱은 정말 머리가 빨리 돌아가는 사람이에요. 그리고 본인의 이 수가 너무나 많아요. 그래서 이 사람은 그냥 대충 뭘 하는 게 아니라 뭘 하려면 전략이 필요하고 계획이 필요하고 거기에 대한 확답이 있어야만 움직이는 그런 사람이에요. 여러분 제가 이 야곱을 얘기하면 뭐 이렇게 생각나시는 떠오르는 얼굴들이 계실 겁니다. 그런데 저는 야곱을 제가 말씀드릴 때 다른 사람 생각하지 마시고 여러분의 남편, 여러분의 아내, 아니면 여러분의 직장 상사, 여러분의 뭐 이 목장 식구 이런 분들 생각하지 마시고 여러분 자신을 한번 생각해 보시기 바랍니다. 야곱은 바로 우리 자신이라는 거예요. 여러분 그리고 저라는 것입니다. 야곱은 이렇게 머리를 써서 이제 먼저 가서 이제 메신저를 보내서 내가 선물을 가져올 거니까 어떻게 할지를 반응을 한번 살펴보기 원한 거예요. 그래서 이 사자들을 보내서 이제 내가 이렇게 예물을, 그러니까 peace offering이죠. 화목 제물을 당신에게 드릴 테니까 나를 받아주실래요? 하고 이제 물어본 건데 이제 이 사자들이 야곱의 말을 가지고 다시 돌아왔는데 야곱이 어떠한 내용, 에서가 어떠한 답을 이야기하느냐? 이 메신저들이 지금 에서가 저희가 말하고 있는 지금 이 상황에 지금 400명의 건장한 남자들을 이끌고 여기로 향하고 있습니다. 당신을 미리 만나러 오고 있습니다. 이 얘기를 들었더니 야곱의 마음이 철렁 가라앉으면서 두려움에 휩쓸렸다라는 거예요. 아직도 그 노여움을 풀지 않았구나. 아직도 에서는 나를 죽이려고 하는구나. 내가 브엘세바 가기도 전에 나를 정말 잡아서 없애려고 하는구나. 그래서 그 두려움이 몰아치면서 이제 그래도 살아가야 될 방법을 찾기 위해서 어떻게 합니까? 전략을 세우는데 이제 그 자기가 있는 식구들을 나눠요. 몇 그룹으로 나눠서 이제 먼저 이제 보내는 그룹을 보내면 이제 그 그룹을 공격했다라는 소식이 들리면 자기는 도망가려고. 얼마나 비열한 사람이에요, 그렇죠? 여러분과 저라니까요. 야곱이 비열하고 머리를 쓰려고 하고 살려고 노력하고 발버둥 치는 그런 사람입니다. 그래서 그런 계획들을 세워놓고 이제 먼저 보내서 이제 이 선물을 그 에서에게 드리고 그리고 야곱을 받아 달라 이렇게 이야기를 하라고 전합니다. 그렇게 다 보내고 나서 그래도 마음이 편치 않은 거예요. 그래서 이제 가족과 함께 야복강을 건넙니다. 야복강을 건너서 이제는 가족과 가면 되는데 그것도 마음에 놓이지 않아서 가족을 먼저 보내는 거예요. 아무리 애서지만 아무리 내가 잘못했지만 그래도 이 토끼 같은 조카들을 보고 또 내 식구들을 보면 그 마음이 조금 가라앉지 않을까, 그 노여움이 가라앉지 않을까 하는 생각에 이들을 먼저 보내고 자기 혼자 살자고 거기 남는 거예요. 자, 오늘 거기까지 이제 그게 배경이고 오늘 읽은 말씀이 22절이 거기서부터 시작됩니다. 혼자 남았는데요. 혼자 남았는데 갑자기 이야기가 이 장면이 확 바뀌면서 이제 싸움이 시작돼요. 제가 이제 이 야곱이 여러 가지 영화의 장르를 소개한다고 그랬는데 오늘은 어떤 장르예요, 여러분? 갑자기 이게 액션 영화로 바뀐 거예요. 갑자기 막 어디서 훅훅훅 소리가 나면서 막 하는 신음소리가 나는 거예요. 갑자기 아무런 뭐 소개도 없이 뭐 누가 어디서 왔고 뭐 누가 어디서 숨어 있다가 공격하는 것도 아니고 갑자기 이 장면이 바뀌면서 그렇게 됐다라는 거예요. 자, 여러분 24절 한번 보시겠습니다. 24절 보시면 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가, 여러분 이 말씀이
정말 놀랍고 경이롭고 그리고 굉장히 좀 이상한 이야기인 이유가 뭐냐면 굉장히 알지 못하는 정보들이 많아요. 알 수 없는 일들이 많아요. 이 사람은 도대체 어디서 왔고 이 사람은 누구이며 또 이 싸움은 왜 시작됐고 또 이 싸움의 결과는 무엇인가, 이러한 것들이 이 답을 확실히 찾지 못하는 그러한 이야기라는 것이에요. 이 씨름 자체가, 여러분, 씨름이라고 하니까 한국의 전통 씨름처럼 삿발을 잡고 둘이서 웅장웅장 하는 그런 씨름인지, 아니면 우리가 정말 잘 알고 있는 올림픽에 있는 그레코 로마형 그런 씨름인지, 아니면 이 수모 레슬러처럼 이렇게 해가지고 서로 달려가지고 쾅쾅 부딪히는 그런 일본 씨름인지, 어떠한 씨름인지는 알지 못합니다. 어떤 성서학자들은 이 사건을 가지고 이것은 실제 있었던 사건이 아니고 야곱이 절실히 기도한 것을 하나님과 씨름하였다고 표현한 것이, 상징적으로 표현한 것이다라고 해석하는 성서학자들도 많다라는 것을 염두에 두시기 바랍니다. 그런데 제가 믿기는 분명히 거기에 압복강 그 강가에서 씨름 매치가 있었다라는 거예요. 야곱과 어떤 한 사람. 그런데 중요한 것은 야곱이 처음에는 이 사람이 누군지 몰랐습니다. 이 사람이 왜 나를 공격하지? 근데 왜 야곱은 싸우게 됐습니까? 여러분, 야곱은 지금 정말 정신적으로 가장 민감하고 가장 예민하고 가장 걱정과 근심과 정말 하여튼 극심하게 지금 그렇게 예민해 있을 상태였습니다. 지금 가족까지 보내놓고 애굽이 먼저 보낸 사람들 다 쳐서 죽이고 자기를 죽이려고 올까봐 지금 걱정에 쌓여서 근심하고 지금 예민하고 언제든지 닥쳐올 수 있는, 공격해 올 수 있는 에서나 아니면 에서에 보낸 사람을 그는 약간 기다리고 있었다는 거예요. 그래서 어떤 사람이 와서 싸우자고 하니까 자기를 에서가 보낸 사람인 줄 알고 거기서 자기가 살려고 사실 처음에는 방어로 싸웠다라고 저는 그렇게 예측이 됩니다. 그렇게 상상이 됩니다. 그런데 싸우다 보니까 이 사람은 에서가 보낸 사람이 아니에요. 이 사람은 에서가 보낸 사람도 아니고 이 사람은 또 야곱을 죽이려고 하는 사람도 아닌 것 같습니다. 그래서 밤새도록 이 사람과 싸우다가 야곱이 내린 결론, 끝까지 이 싸움을 마치고 내린 결론은 무엇이냐면 내가 싸운 사람은 하나님이 보낸 사자도 아니요 바로 하나님이었다라는 결론을 야곱이 내린다. 제 해석이 아니라 야곱의 해석이라는 것을 여러분께 말씀드려요. 제가 그걸 어떻게 아느냐, 30절 한번 보시겠습니다. 여러분 30절 보시면, 그러므로 야곱이 그곳 이름을 브니엘이라 하였으니 그가 이르기를 내가 하나님과 대면하여 보았으나 내 생명이 보전되었다 함이더라. 여러분, 이 야곱과 싸운 이 사람이 누구인지 성경은 밝히고 있지는 않지만 야곱이 깨달은 것은, 야곱이 이해한 것은 본인이 싸운 사람이 하나님이었다라고 확신한다라는 것입니다. 그런데 중요한 것은 이거예요. 중요한 질문은, 그렇다면 이 하나님이라는 분이, 이 어떤 사람이라는 분이 왜 야곱에게 이런 씨름을 신청하였냐 하는 거죠. 왜 이러한 방법으로 다가왔냐라는 거죠. 왜 사마리아 여인에게는 우물에 찾아왔고, 그렇죠? 왜 여호수아에게는 그 정말 장군과 같은 그 거대한 사람을 보내셔서 그를 위협하였고, 여러분, 하나님은 사람과 만나는 방법이 있잖아요. 왜 야곱에게는 이렇게 찾아가셔서 그와 씨름을 하셨냐라는 거죠. 여러분, 거기에 대한 답은, 제가 내리는 답은 이렇습니다. 야곱과 싸움을 신청하신 이유는 야곱 자신이 가장 자신 있어 하는 싸움에서 패배와 실패를 맛보아야 했기 때문이라는 것입니다. Jacob had to be beaten in his own game. 야곱은 자기가 잘하는 것에서 한번 실패를 해봐야, 넘어져 봐야, 쓰러져 봐야 그가 깨달음이 온다라는 거예요. 그렇기 때문에 하나님께서 그에게 씨름으로, 그에게 싸움으로 다가갔다라는 것입니다.
여러분, 야곱은 엄마의 뱃속에 있을 때부터 씨름꾼이었어요. He was born to be a wrestler. 그죠? 뱃속에 있을 때부터. 제 말이 아니고 성경 말씀인데 창세기 25장 22절 말씀 보실까요? 창세기 25장 22절 말씀 보면 그 아들들이 그의 태 속에서 어떻게 해요? 서로 싸우는지라. 뱃속에 있는 아기들이 싸우면 뭐 주먹으로 치고 받겠습니까? 아니에요. 서로 붙잡고 서로 먼저 나가려고 발버둥 치는 모습을 싸웠다라는 표현을 했겠죠. 그래서 야곱이 태어났는데 어떻게 태어났냐면 형 에서의 발목을 잡고 태어났다. 붙잡았다 해서 야곱의 이름의 의미를 발꿈치를 잡다라고 성경은 이야기하고 있습니다. He was a holder of an ankle. 발꿈치를 잡다. 발을 붙잡다. 그래서 이름이 야곱이라는 거예요. 야곱은 태어날 때부터 자기가 원하는 것이 있으면, 자기가 이겨서 넘어서야 하는 것이 있으면 붙잡고 놓지 않는 그런 습관이 있었다라는 것입니다. 그래서 장자권을 받을 때도 여러분, 그는 포기하지 않았고, 그리고 라헬을 아내로 얻기 위해서도 7년간이라고 또 7년을 더해서 14년 동안 그가 그 라헬이라는 사람을 아내로 얻기 위해서 그는 놓지 않고, 그는 포기하지 않고 앞만 보고 달려간 그런 사람이었고, 라반에게서 자신의 재산을 챙겨올 때도 마찬가지였고, 오늘도 야복강에서 에서가 자기를 죽이려고 기다리고 있지만, 다가오고 있지만, 거기서도 어떻게 해서 이 위기를 모면해 보려고, 여기서 어떻게 해서라도 피해 보려고 그는 무엇인가를 붙잡고 놓지 않는 그런 사람이었다라는 거예요. 그래서 이 야곱은 전혀 변할 기색이 없었던 사람이에요. 이 사람을 바꾸려면, 이 사람의 마음을 돌이키려면 하나님께서 이 사람과 어떻게 해요? 싸워서 이겨야 되겠죠. 한번 붙어봐야 되겠죠, 하나님이. 그래, 네가 그렇게 잘 싸워? 네가 그렇게 잘 붙잡아? 어디 한번 나랑 붙어보자. 자, 그것만이 정답이 아닌데 일단은 저희가 그렇게까지 답을 정해놓고 그 다음 단계로 넘어가겠습니다. 여러분과 저도 축복은 내가 자신 있어 하는 것과 나의 열심과 그리고 나의 노력을 통해서, 그리고 내가 그동안 해왔을 때 잘 됐던 것, 성공해왔던 그런 방법으로 우리가 추진하는 일이, 원하는 일들이 잘 되는 것이 축복이라고 생각하지만, 여러분, 정말 진정한 축복은 여러분들이 그렇게 믿고 있고 의지하고 있고 여러분들이 기대고 있는 그러한 여러분의 방법, 여러분의 힘들이 한 번씩 무너져 봐야, 그래서 내가 주님, 정말 주님밖에 없습니다 라고 포기할 줄 알아야 그것이 축복의 시작이라는 것을 깨달아야 된다는 것이에요. 아멘 소리가 없는 거 보니까 여러분이 별로 축복을 안 받고 싶으십니다. 이렇게 옆구리 찔러서 절 받기는 제가 별로 안 좋아하고요. 제가 그 영어 목회하면서 흑인교회 가서 설교할 기회가 있었는데, 흑인교회는 정말 제가 설교하면서 너무 흥이 나요. 조금만 하면은 막 그냥 에이맨 그러고 일어나가지고 막 수건을 흔들면서 막 Preach it, brother! 막 이래. 정말 그렇게까지는 안 하시더라도 좀 이렇게 이게 약간 좀 동의가 되시면 아멘 하고 크게 좀 외쳐주시면 설교하는 저도 힘이 나고 옆에 들으시는 분들도 같이 힘이 날 줄 믿습니다. 아멘. 그래서 하나님께서 이 야곱의 의지를 힘으로 꺾어서 고치시려고 씨름을 도전한 것은 아니에요. 그래, 네가 그렇게 힘이 세? 어디 한번 나를 당해봐라 해가지고 한번 이게 팍 넘어뜨려가지고 들배지기라고 그러냐? 이걸로 팍 해가지고 그냥 모래밭에 그냥 머리를 꽂아가지고 그렇게 이기려고 한 것이 아니라, 까불지 마 이렇게 하는 것이 아니라, 야곱이 자신의 힘과 방법으로 그동안 상황들을 대처해 왔고 그 대응하는 방법, 그 자세를 포기할 줄을 모르니까 그 자세를 포기하게 하기 위해서 하나님께서 이제 한번 야곱과 이 씨름 매치를 성사시킨 것이랍니다. 자, 두 번째로, 그렇다면 야곱은 이 씨름을 통해서 무엇을 얻었습니까? 두 가지를 얻었는데 첫 번째는 바로 상처를 얻었다라는 것입니다. 따라해 보실까요? 상처를 얻었다. 여러분, 야곱이 하나님과 싸워서 힘으로 이겼다는 것은 말이 됩니까? 안 됩니까? 안 돼요. 전혀 안 돼요. 그럼 말도 안 돼요.
어떤 분들은 아유 뭐 하나님께서 일부러 져주셨겠죠. 뭐 나도 우리 손자랑 우리 뭐 애들이랑 이렇게 장난으로 하면서 아 우리 조그만 4살짜리 꼬마아이가 이렇게 탁 할아버지 내가 이길 거야 그래서 할 때 넘어지면서 아이고 우리 손자 아이고 힘세네 천하장사네 이렇게 나도 하는데 하나님도 그러셨겠지라고 생각하시는 분들이 있을 것 같아요. 하나님이 그렇게 야곱을 사랑해 주셔서 야곱을 위로하시려고 져주셨다고 생각하면 안 되고요. 정말 누가 이긴 것인지는 우리가 나중에 결론에 가서 말씀을 드리도록 하겠는데요. 이 싸움을 통해서 야곱은 평생 품게 될, 평생 간직하게 될, 평생 가지고 살게 될 상처가 남게 됩니다. 25절 한번 보시겠습니다. 25절 보시면 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 그가 야곱의 허벅지 관절을 치매 야곱의 허벅지 관절이 그 사람과 씨름할 때에 어긋났더라. 이게 정확하게 어디인지는 정확하게 모르지만 아마 여기 인대가 끊어졌을 수도 있고 힘줄이 끊어졌을 수도 있고 뼈가 나갔을 수도 있지만 중요한 것은 이것 때문에 이제 야곱은 일어설 때도 힘들게 일어서고 아파야 하고 고통을 참아야 하고 걸을 때도 그 고통을 참아야 되고 서 있을 때도 그 고통을 참아야 되는 그러한 아픔을 가지게 됐다라는 것입니다. 여러분 성경을 우리 마음대로 우리 멋대로 해석해서도 안 되지만 너무 또 성경을 고지곳대로 해석해도 문제가 됩니다. 자 여기서 하나님께서 혹은 예수님께서 혹은 천사가 야곱이 아무리 힘이 세도 정말 이기지 못했을까요? 그건 아니라고 봅니다. 그리고 이제 힘으로 감당이 안 되니까 다치게 해서 그 씨름을 피하려고 그렇게 했을까요? 제발 좀 놔줘라. 내가 힘으로 안 되니까 여기 잠깐 톡 쳐가지고 다치게 하고 빠져나올 그런 궁리를 한 것일까요? 근데 25절 말씀만 보면 그런 것 같아요. 이기지 못함을 보고 야곱의 허벅지 관절을 치매 그렇게 나와 있거든요. 그게 아니고 하나님께서는 야곱을 충분히 넘어뜨리고 야곱을 정말 한순간에 손가락 하나 까딱하지 않으시고도 야곱을 없애실 그럴 힘이 있으시지만 그 힘을 감추었다. 그 힘을 어떻게 했다? 포기했다라고 생각할 수 있습니다. 여러분과 저에게도 이런 야곱과 같은 상처가 있으신 분들이 계실 것입니다. 여러분 우리는 신앙생활하면서 주님 앞에 나와서 열심히 붙잡고 주님 제발 우리 좀 살려주세요. 제발 이 위기만 넘기게 해주세요. 주님 제발 저에게 응답해 주세요 하면서 기도했지만 그러한 기도 끝에 금식 기도 끝에 철야 기도 끝에 남는 것은 상처뿐이었던 기억과 그런 경험이 있으실 거라고 저는 믿습니다. 내가 도대체 뭘 그렇게 잘못했기에 내가 뭘 그렇게 잘못했기에 이런 아픔을 주시고 내가 정말 감당하기 이 어려운데 평생 동안 지고 가야 할 이 어려움을 나에게 주셨나? 라고 생각할 때가 있다라는 것입니다. 여러분 하나님께서 이 야곱과 씨름한 이 상대가 허벅지 관절을 치심은 야곱을 공격하기 위해서도 아니고 야곱의 공격에서 방해하기도 아닌 은혜의 만지심이라는 것입니다. 은혜의 만지심 따라해 보실까요? 은혜의 만지심. The touch of grace. touch of grace. 이렇게 은혜로 만지셨더니 그 관절이 끊어졌어요. 여러분 야곱이 축복을 받으려고 하는데 그 축복을 받게 하는 통로 그리고 그 축복을 나누려고 하는 그 통로를 막고 있었던 것이 여러분 하나님이 아니고 그리고 주위 사람들이 아니고 그의 상황들이 아니고 바로 야곱 자신이었다라는 것이에요. 야곱 본인의 힘과 본인의 머리와 본인이 정말 이루고자 하고 본인이 잡고자 하고 본인의 힘으로 본인의 정말 능력으로 어떻게 해서든 상황을 이겨내려고 하는 그러한 힘과 의지 자신을 의지하고 있음을 하나님께서 끊어 놓으셔야만 그가 축복을 받을 수 있었기 때문에 하나님께서 그에게 상처를 줬다라는 거예요. 여러분 힘줄이 끊기면 얼마나 아프겠어요? 너무나도 아프고 너무나도 고통스럽습니다. 그리고 이것이 그냥 그때 싸울 때만 그 씨름할 때만 다쳐서 아픈 것이 아니라 평생 동안
정말 자리에서 앉아서 일어날 때도 아프고, 아까 말씀드렸듯이 서 있을 때도 아프고, 그런데 그 아플 때마다 야곱이 기억하는 것은 내가 야복강에서 하나님과 씨름한 그날을 기억할 것이고, 내가 그날 하나님께 배운, 하나님께서 나를 그 은혜의 만지심으로 나에게 선사하신, 나에게 은혜를 베푸신 주님을 생각할 것이라는 것입니다. 힘줄이 끊기면 너무나도 아프고 고통스럽지만 그 상처의 고통보다 더 큰 고통은 하나님과의 관계가 끊기는 것이라는 거예요. 나는 지금 아프지만, 여러분, 이 아픔 때문에 내가 주님을 더 의지할 수 있다면, 내가 지금 너무나 힘들지만 내가 이 힘든 것 때문에 주님을 더욱더 의지할 수 있다면 그것이 축복인 거예요, 여러분. 그런데 우리는 그 축복을 자꾸 그 상처에다만 주목을 해가지고, 하나님 어떻게 이러실 수가 있어요? 내가 그동안 하나님을 얼마나 열심히 섬겼는데, 내가 하나님한테 얼마나 잘했는데 어떻게 저한테 이럴 수 있어요? 그 상처만 가지고 우리는 불평하고, 그 상처만 아파하고, 주님께서 우리에게 주신 그 은혜를 온전히 보지 못한다는 거예요. 의사가 큰 병을 치료하기 위해서 여러분의 배를 가르고 병의 원인을 제거해야 되는데, 그 배에 상처가 남는 것이 싫어서 내 배는 절대로 못 가릅니다. 배 가르지 마세요. 그러면 어떻게 돼요? 그 병의 원인은 제거가 되지 않고 그 사람은 치료를 받을 수가 없습니다. 그 수술이 잘 마친 후에 여러분 이제 다 나았습니다. 근데 그 다 나은 사람이 그 배 가른 그 상처 자국을 보고, 어휴, 이 상처 어떻게? 이 죽을 놈의 상처, 그 죽을 놈의 닥터, 나한테 이런 상처를, 그런 사람이 어디 있어요, 여러분? 그 상처를 보면서 뭘 생각하겠어요? 그래, 내가 죽을 뻔했지. 그렇지만 나는 나음을 얻었다. 왜? 그때 배를 가르지 않았으면 내가 낫지 못했기 때문에. 여러분, 지금도 여러분 아직도 하나님과 씨름하고 계시는 부분들이 있을 거예요. 여러분의 삶에서 밤마다 나와서 주님께 매달려서, 그렇죠? 기도하고 울부짖고, 주님 이것만 낫게 해주세요. 이것만 고쳐주세요. 이것만 통과하게 해주세요. 붙잡는 것이 있을 거예요. 그럴 때 하나님이 여러분의 기도를 들으시는 것이 아니라 이런 touch of grace, 은혜의 만지심으로 여러분의 무엇인가 끊기고 떨어지고 부러지고 아프고, 그러면 여러분이 아야, 하나님 어떻게 저에게 이럴 수가 있어요 하는 것이 아니라, 하나님 감사합니다. 감사합니다. 내가 기도는 하지만 아직도 내 힘을 의지하고 있습니다. 내가 주님께 매달렸지만 주님께 매달린 이유가 내가 원하는 방식대로 주님이 나를 고쳐주시고 내가 원하는 대로 주님께서 이루어 주시기를 바라는 것이지, 온전히 주님이 원하시는 대로, 주님이 계획하신 대로 그 뜻이 선하시고 그 뜻이 완벽하시고 완전하시다는 것을 내가 믿지 못했습니다 라는 고백을 드릴 수 있다는 것입니다. 야곱도 속삭이지, 아멘도 속삭이지 마시고 크게 대답해 주세요. 자, 세 번째로, 이제 두 번째로 얻은 것이 있습니다. 야곱이 이 씨름을 통해서 두 번째로 얻은 것은 이스라엘이라는 새로운 이름이에요. 이스라엘이라는 새로운 이름. 28절 보시겠습니다. 28절 다 같이 함께 읽으실까요? 시작. 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 이 사람들과 겨루어 이겼음이니라. 여러분, 성경에는 새로운 이름을 받은 사람들이 종종 나옵니다. 아브람 또 아브라함이라는 이름을 가졌고, 사레 또 사라라는 이름을 받았습니다. 그리고 신약에 와서 베드로, 시몬은 베드로라는 이름을 받았고, 사울은 바울이라는 이름을 가졌습니다. 여러분, 이렇게 새로운 이름을 받았다라는 것이 내가 이제 새로운 이름을 가졌으니까 내가 이제 새롭게 되겠지라는 바람으로 가진 것이 아니라는 거예요. 하나님께서 이름을 바꾸실 때 이제는 네가 새로운 이름을 가졌으니까 그 새로운 이름처럼 그렇게 살아라가 아니라, 너는 이제 새로운 사람이 되었으니 그 이름에, 그 상황에, 그 신분에 걸맞는 이름을 내가 너에게 주겠다라는 것이에요. 제가 존경하는 빌리 그레이엄 목사님, 정말 이 시대에 뛰어난 설교자요, 뛰어난 전도, 부흥사, 그 목사님처럼 제가 되기를 원한다고 해서 제 이름을 레위 팍에서 빌리 팍으로 바꾼다고 제가 빌리 그레이엄이 되지 않습니다. 무슨 말씀인지 아시겠죠, 여러분?
우리의 이름을 바꾼다고 우리가 새로워지지 않아요. 하지만 야곱에서 이스라엘로 바꾼다고 야곱이 바뀌는 게 아니에요. 하나님께서 이에게 원하셨던 것은 너는 이미 내가 축복하였고 너는 이미 이스라엘이라는 이름이 너에게 있다라는 거예요. 너는 이미 나의 언약의 사람이라는 거예요. 너는 이미 나의 축복을 받았다라는 거예요. 하나님께서 야곱에게 새로운 이름을 주신 이유는 새 사람이 되어라고 주신 것이 아니라 야곱은 그동안 자신의 축복의 길을 막고 서 있는 것은 사람들이든지 환경이든지 그런 것이라고 생각했습니다. 그래서 닥치는 대로 길이 막혔다 싶으면 그 앞에 어떠한 장애물이 있더라도 그 길을 본인의 힘과 그의 머리와 그의 의지로 싸우고 붙잡고 승리해서 이겨왔습니다. 그래서 오늘 본문에도 자신의 축복의 길을 가로막고 있는 그 에서의 위협과 그리고 또 자신을 가로막고 있는 이 어떤 사람, 자신과 씨름하고 있는 사람도 자기가 이겨보려고 했습니다. 그것이 그의 살아왔던 방식이고 그리고 자신이 그렇게 태어났기 때문에 어쩔 수 없다라고 그는 생각했다라는 것입니다. 제가 목회하면서 제가 목양하는 성도님들께 듣는 말 중에 가장 실망스러운 말씀이 뭔지 아세요, 여러분? 내가 목회 헛했구나. 내가 정말 목회 잘못했구나 라고 생각이 드는 그런 말이 뭐냐면 성도님 중에 어떤 분이 와가지고 목사님 저는 원래 그런 사람이에요. 저는 원래 그래요. 어쩔 수 없어요. 난 그렇게 태어난 걸 어떻게 해요? 난 안 바뀌어요. 여러분 스스로 바꾸려고 하니까 여러분 스스로 변화하려고 그러니까 안 바뀌는 거예요. 내가 교회 와서 좀 내 이 더러운 성격 좀 어떻게 고쳐보고 이 욕심도 좀 없애고 정말 남들과 비교의식도 좀 사라지고 이랬으면 좋겠는데 안 바뀌니까 이 성도님들도 답답해서 그런 마음을 한 거는 이해합니다. 하지만 여러분 고린도 후서 5장 17절 말씀을 보면 성경에 분명히 이렇게 기록되어 있어요. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 뭐예요? 피조물이래요. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 아멘. 아멘. 여러분은 새로운 피조물이고 새 것이 된 거예요. 그런데 왜 나는 아직 변하지 않아요? 아까 목사님 말씀하신 것처럼 왜 나는 아직 이렇게 성격도 아직 똑같고 왜 아직도 그대로 욕심이 있고 아직도 죄에 대한 욕망이 남아 있습니까? 여러분 그 이유는 여러분이 이 변화의 단계, 이 옛 것에서 새 것으로 변하는 단계를 모르셔서 그러는데 제가 오늘 알려드리겠습니다. 옛 것에서 새 사람으로 변하는 단계가 두 가지 단계로 크게 나눠지는데 첫 번째는 뭐냐면 신분의 변화예요. 신분의 변화. 따라해 보실까요? 신분의 변화. 이거를 신학적 용어로 칭의라고 합니다. 칭의. In theological term, we say justification. 칭의. 우리는 의로움이라 칭함을 받았다라는 거예요. 죄인에서 의인이 되었다라는 거예요. 우리가 그동안 죄인이었기 때문에 그 죄에 대한 값을 치러야 하는 그런 사람으로 살고 있었지만 누군가 이 죄값을 치르시고 누군가 우리에게 죄를 해방시키셔서 우리가 이제 죄인이 아니라 의로운 사람이 되었다라는 거예요. 이것은 그리스도를 믿는 누구나 받을 수 있는 특권이에요. 여러분은 그래서 칭의 되신 거예요. 여러분은 justify 되신 거예요. 두 번째 변화가 뭐냐면 성화. 따라해 보세요. 성화. 네. sanctification이라는 거예요. 자, 이제 내가 신분이 변했으니까 이 변화된 신분에 맞게 살아가는 것이 성화라는 거예요. 나는 이제 죄인이 아니니까 이제 의인처럼 나는 이제 의인이니까 그 의인의 신분에 맞게끔 살아가는 것이 성화라는 것입니다. 요한복음 8장에 가늠하다가 잡혀온 여인의 이야기가 나옵니다. 예수님이 이 여인을 보고 뭐라 그랬죠? 누가 너를 정죄하느냐? 나도 너를 정죄하지 않으리니 뭐라 그래요? 너는 이제 죄인이 아니니 너는 가서 죄를 짓지 말아라 그러는 거예요. 이제 너는 죄인이 아니야. 너는 이제 의인이야. 그러니까 이제는 죄를 짓지 말고 살아라 그런 거예요. 우리는 이제 하나님께서 새로운 신분을 주셨기 때문에 그 신분에 걸맞게 살아야 된다는 것입니다. 베드로전서 2장 9절에 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이라고 우리에 대해서 말씀하셨습니다. 우리는 이제 하나님께서 택하셨고 우리는 왕같은 제사장들인데 여러분 우리는 왕같은 제사장대로 행동을 해야 될 거 아니에요, 여러분.
여러분, 저는 목사예요. 목사가 목사의 신분에 맞게끔 행동을 해야 되는 거 아니에요? 그렇죠? 제가 EM, English Ministry 할 때는 사실 막 반바지 입고 막 탱탑 입고 돌아다녔어요. 왜? EM들은 뭐 상관을 안 해요. 목사님이 뭐 그러든지 말든지. 제가 지금 한국교회 임시담임하고 있어가지고 어디 반바지를 잘 못 입고 다니게 했어요. 왜? 신분에 맞게 다녀야 되기 때문에. 그래서 한국 목사님들이 딱 공항에서 보면 아, 저 사람 목사님이구나. 알아볼 수 있어요. 딱 머리, 예. 비행기를 오래 타고 왔어도 꼭 나가시기 전에 머리를 한번 빗고 나가세요. 왜? 예, 누가 볼까 봐. 그리고 다 옷도 단정하게 입고. 예. 신분에 맞게끔 그렇게 행동을 해야 된다는 거예요. 우리는 의로운 하나님이 택하신 족속이고 왕 같은 제사장들이기 때문에, 그리고 거룩한 나라의 백성들이기 때문에, 하나님의 소유이기 때문에 그 신분에 맞게끔 우리가 살아가야 된다는 거예요. 하나님은 우리에게 이미 하나님의 책임을 다 하셨어요. 우리를 어떻게 칭의 시키셨어요. 우리를 justify 시키셨어요. 우리를 의로운 자리로 옮겨 놓으셨어요. 자, 이제 우리의 책임은 뭐예요? 그 의로움에 맞게끔 살아가는 것이 우리의 책임이라는 것입니다. 자, 그럼 이제 이 씨름의 결과를 발표하겠습니다. 누가 이겼을까요, 여러분? 결과를 아시죠? 잘 모르시겠어요? 누가 이겼죠? 네? 자꾸 속삭이시네. 오늘 왜 이렇게 제 마음 설레게 왜 자꾸 속삭이세요? 네? 예? 야곱이 이겼죠. 맞습니다. 야곱이 이겼습니다. 자, 보시겠습니다. 28절 보시겠어요, 여러분? 28절 보시겠습니다. 아까도 읽었는데 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 및 사람들과 겨루어 어떻게 했어요? 이겼음이니라. 이겼어요. 성경은 야곱의 손을 들어주고 있어요. 이제 이 레슬링 매치가 끝나고 이 씨름이 끝나고 둘을 세워놓고 이제 판정을 심판이 하는데 이제 성경은 야곱의 손을 들어줬다라는 거예요. 자, 왜 야곱이 이겼다고 생각하느냐? 야곱이 이를 쓰러뜨리고 이 하나님이 야곱이 탭아웃 해가지고 이제 그 항복으로 서렌더로 이겼느냐? 아니 뭐 어떻게 이겼느냐? 여러분, 야곱이 이겼다 하면 야곱이 이 씨름을 통해서 얻고자 하는 것을 받았기 때문에 이겼다는 거예요. 29절 말씀 한번 보시겠습니다. 야곱이 원했던 게 뭐예요, 여러분? 축복이에요. 이 싸우는 이 씨름하는 사람에게 축복을 달라고 붙잡고 안 놓은 거예요. 그래서 결국에 받아낸 게 축복이라는 거예요. 그래서 이 넘어뜨리고 뭐 이렇게 서렌더 시켜서 이긴 게 아니고 축복을 받아냈기 때문에 이겼다고 하는 거예요. 29절 보시겠습니다. 야곱이 청하여 이르되 당신의 이름을 알려주소서. 그 사람이 이르되 어찌하여 내 이름을 묻느냐 하고 거기서 야곱에게 뭐 했다고요? 축복한지라. 아멘. 드디어 이제 야곱이 하나님께 축복을 받았습니다. 할렐루야. 야곱이 승리했습니다. 하지만 여러분, 이게 끝난 게 아니에요. 정코너 야곱 승리하고 막 박수를 치니까 또 여기다 있다가 홍코너 하나님 승리 또 손이 올라가요. 하나님도 승리하셨어요. 아멘. 하나님도 승리하셨어요. 야곱이 승리한 이유가 본인이 원하는 것을 얻었기 때문에 승리했다면 하나님도 역시 이 싸움을 통해서 이 씨름을 통해서 원하시는 것을 얻었다라는 것입니다. 하나님이 얻기 원하셨던 것은 이 씨름에서의 승리가 아닙니다. 이 씨름을 통해서 야곱이 겸손해지고 낮아지고 그게 아니에요. 이 씨름을 통해서 야곱을 얻기를 원하셨어요. 승리를 얻기 원하신 게 아니고 야곱을 얻기 원하셨다는 말입니다. 이 영어로 표현해야 좀 잘 될 텐데 좀 더 이렇게 확 다가오는데 뭐냐면 God did not want to win the wrestling match against Jacob. God wanted to win Jacob. His heart, his attitude, his life. 하나님은 사실 이 씨름에서 지는 그거 상관하지 않아요. 야곱이 아무리 자기 힘으로 눌리고 있어도 자기가 약해 보이는 것에 대해서 아무런 뭐 부끄러움이 없습니다. 왜? 야곱을 이걸 통해서 얻었기 때문에. 여러분, 씨름의 이 포지션이 아까 제가 어떤 스타일의 씨름인지 모른다고 했지만 지금 상황을 보면 야곱이 지금 이 어떤 사람을 하나님을 붙잡고 어떤 자세에서 붙잡는지 모르겠어요. 땅바닥에 정말 핀 다운. 이 손을 꽉 잡고 그 위에 올라가서 못 움직게 축복 주실 때까지 내가 못 나요 하고 이러고 있는 건지 아니면 발목을 잡고 이렇게 있는 건지는 알지 못하지만 여러분, 하나님께서는 우리가 분명히 알아야 되는 것은 충분히 야곱의 제압을 뿌리치고
이기실 수 있었다라는 거예요. 하나님께서 힘이 없으셔서 그걸 못 부리치신 것이 아니라는 거예요. 하지만 중요한 것은 그렇게 하시지 않았다는 것입니다. 여러분, 이 말씀을 통해서 여러분과 제가 분명히 이 시간을 초월해서 이 시간을 건너뛰어서 신약 부분에 와서 봐야 될 것이 있는데, 생각해야 되는 것이, 매치가 되어야 되는 게 있는데, 그게 뭐냐면 예수님이에요. 예수님은 하나님의 근본 본체시나 종의 모습으로, 연약한 인간의 모습으로 우리에게 오셨어요. 그리고 사람들에게 붙잡히셨어요. 그리고 끌림을 당하셨어요. 십자가에 매달리셨어요. 핀다운 정도가 아니라 네일다운 됐어요, 여러분. 못 박히심을 받았어요. 그리고 그 십자가 위에서 몇 시간 동안 그의 능력으로 그는 자유하고 내려와서 니들이 감히 하나님의 아들, 나를 이렇게 능욕을 봐? 하면서 그들을 벌하신 것이 아니라 끝까지 거기서 버티셨어요. 왜? 왜 그렇게 버티셨어요, 여러분? 하나님께서 그 싸움을 통해서 야곱을 얻기 위한 것처럼 예수님께서 이 십자가에서의 싸움을 통해서 여러분을 얻기 위해서, 여러분, 하나님께서는 능력으로 여러분의 문제를 다 해결하실 수 있고 여러분을 낮아지고 겸손하고 여러분을 정말 험볼하게 만들 수 있어요. 니들이 뭐라고 내 앞에서? 그렇지만 하나님은 묵묵히 그 십자가에서 그 고통을 다 감당해내셨어요. 왜? 여러분을 얻기 위해서, 여러분의 마음을 얻기 위해서. 여러분, 야곱처럼 여러분들도 나 지금 하나님과 씨름하고 있어, 이렇게 생각하시는 분들 계실 거예요. 지금 상황이, 우리의 상황이, 여러분, 그렇게 지금 나는 하나님하고 씨름을 해서 어떻게든지 하나님의 마음을 돌려놔야 돼. 지금 상황 전환이 필요해. 그렇게 해서 매달리고 붙잡고 놓지 않고 열심으로써 그렇게 붙잡는 분들이 지금 계시다라는 거예요. 또 하나님이 이 터치 오브 그레이스, 이걸 통해서 우리에게 상처와 아픔을 남기신 그런 분들도 계실 거예요. 왜 나에게 이렇게 어려움을 주셨을까? 왜 나에게 이렇게 나를 이렇게 힘들게 하셨을까? 여러분, 맞아요. 하나님은 지금도 여러분 한 분 한 분과 씨름하고 계세요. 여러분을 넘어뜨리려고? 아니에요. 여러분을 아프게 하려고? 아니에요. 여러분한테 이겨서 여러분 봐라, 나한테 영광 돌려라, 난 이렇게 전지전능하신 하나님이다, 나를 찬양해라, 이러기 위해서? 아니에요. 그가 여러분에게 아직도 붙잡혀 계시고 여러분에게 아직도 핀다운 되시는 이유는 바로 여러분의 삶과 여러분의 헌신과 여러분의 마음과 여러분의 모든 것을 얻기 위하심이라는 것을 분명히 깨닫기 원합니다. 여러분, 그것이 축복이에요. 믿으십니까? 그러한 축복받는 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 소원합니다. 다 같이 기도드리겠습니다. 전능하신 하나님, 감사합니다. 우리를 위해 낮아지시고 우리를 위해 독생자 보내셔서 우리가 그를 통하여 구원받게 하시고 우리가 그를 통하여 의로워지고 그를 통하여 우리가 자녀되는 특별한 권세를 받게 하심, 특권을 받게 하심 주님 감사드립니다. 오늘도 우리가 분명히 그것을 붙잡고 주님께서 지금 만나주시는 그곳에서 주님을 예배하고 주님께 찬양드리고 그리고 주님을 높이는 우리 성도들 될 수 있도록, 우리 성도님들 그리고 제가 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 주님 감사합니다. 낮아지심 감사합니다. 그리고 아버지 견디심 감사합니다. 하나님, 독생자 아들 보내셔서 죽게 하심 감사합니다. 그리고 또 그를 부활시키셔서 아버지 하나님, 우리도 함께 부활의 소망을 가질 수 있도록 인도하심 또한 감사합니다. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 우리 다 같이 오늘 말씀 묵상하시면서 결단 찬양 부르신 곳에서 함께 부르시겠습니다.
주어지는 평안함 만족함을 느끼네. 다시 한번 따스한 성령님, 따스한 성령님 마음으로 보내 내 몸을 감싸며 주어지는 평안함 만족함을 느끼네. 부르신 곳에서 나는 예배하네. 어떤 상황에도 나는 예배하네. 부르신 곳에서 나는 예배하네. 어떤 상황에도 나는 예배하네. 사랑과 진리에 한 줄기 빛 보내 내 몸을 감싸며 주어지는 평안함 그 사랑을 부르신 곳에서 나는 예배하네. 어떤 상황에도 나는 예배하네. 부르신 곳에서 나는 예배하네. 어떤 상황에도 나는 예배하네. 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하네. 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하네. 부르신 곳에서 나는 예배하네. 어떤 상황에도 나는 예배하네. 부르신 곳에서 나는 예배하네. 어떤 상황에도 나는 예배하네. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 무한하신 사랑과 성령님의 감동하시고 감화하심이 오늘도 주님을 붙잡고 나가지만 그 붙잡음을 통하여 주님의 은혜를 깨닫고 우리의 힘과 의지를 내려놓고 오직 주님만을 의지하고 그것이 축복이라고 고백하는 우리 성도님들과 그들의 가족과 그리고 이 능력 침례교회 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘.